just unmuted you, and you can start. I just explain what we will do today, and to you. First of all, thank you for getting everyone into this call so that I can update everyone what's happening around. And thank you. I have seen approximately 325 participants already there in this call. So it's in a short time of notice. We have a lot of members into this group. So it's great. Okay, I won't take much of the time. I'll give you some small brief and update what's happening. Give me the time for translation, otherwise don't understand. Yeah. I really. Окей. Всем привет, и здорово видеть вас сегодня. Уже у нас больше 300 человек на этом вебинаре, и сегодня он сделает некоторые апдейты. То есть, расскажет нам, что у нас происходит и куда мы будем двигаться. Окей, Пиджушем, что... Пиджуш? Pidjush, can you hear me? Okay. Yeah, I don't know. That was a small issue. Yeah. So let me start with the update. What's happening behind the screen and what's the new thing coming around. We'll start with the fork because a lot of people have issues like they're not payouts or they're not able to do transactions. So they should know what's happening around. Прежде всего, давайте начнем с небольших обновлений, что у нас происходит. И, наверное, начнем с форка, потому что многие, в общем-то, не знают, что это такое, и он хочет пояснить, что же такое форк, для чего он был нужен. Окей? Yeah. Why we do fork? First of all, what is this fork? Fork is nothing but a modification. Что такое, прежде всего, что такое форк? Форк – это не что иное, как модификация. So there is two kind of fork. One is hard fork and one is soft fork. И есть два вида форка. Один из них hard fork и другой soft fork. Now, what is this soft fork? Soft fork means doing an additional program without disturbing the old program. For example, I'll give an example of Facebook Messenger. Facebook Messenger was having only the chat facility, and then came out with calling facility. But when they came out with calling facility, they did not disturb the chat facility. So without disturbing the old program, you add something is known as soft fork. Soft fork означает то, что без влияния на основную программу делаются небольшие изменения, программные изменения, которые не могут привести к потере информации на старой программе. В чем он привел пример Facebook Messenger, который, вот как он был, как программа идет, как идет, но постоянно появляются обновления, которые обновляют эту программу. Это и есть soft fork, то есть мягкое разделение. Окей? Yeah. So now let me tell you about the hard fork. Hard fork means completely updating new program. You are changing completely the old program and updating to a new program. For example, MS Office. If you are using MS Office 10, you cannot use MS 2003. So that's how the upgrade version. Hard fork имеется в виду полная перестройка программы. То есть, если вы, допустим, используете Microsoft Office 10, то вы не сможете использовать Microsoft Office 3. То есть полная перестройка программы, полное изменение ее. So something happened with our mining also. Now all are into cryptocurrency. So my responsibility is to make you understand little bit technical knowledge also, sir. Сейчас я хочу вам рассказать немножко о майнинге, который мы делаем. Да? Окей. Yeah. So now, whenever we do mining, we always hear about difficulty. What is the difficulty is? Когда мы делаем майнинг, вы всегда слышите такой термин difficulty или сложности. Что же такое сложности? So difficulty actually comes from mining. Mining means power, the hash power.
So when we got our coin into CCX, lot of big miners jumped because we were new coin. We have big community. A lot of big miners jumped into mining and they started mining our coin with 2 tera hash power. Окей. Для того, что такое вообще сложности? Это означает hash power, то есть это означает майнинг с большими мощностями. Как только мы вышли на CSX, многие крупные майнеры, в общем-то, начали майнить нашу монету очень быстро, очень много, с большой мощностью. Окей? So, yes. So when we start mining means we are confirming the transaction. For example, if I am sending my MASSCRYP coin to search, then that particular transaction need to be confirmed in a block, and that block is confirmed by the miners. И, допустим, что такое, значит, если я делаю, допустим, транзакцию с моего кошелька, допустим, к Сергею, то эта транзакция должна быть подтверждена. Подтверждается обычно транзакции майнерами. So when you have when a lot of people start mining, your difficulty moves up. И когда много начинают людей майнить, компании майнить, то ваша сложность майнинга вырастает. But one of a sudden, when these miners go back, so what happened in CCX, the people who were mining, they were only mining for 2 to 3 hours with a big power, and again they used to drop the powers. But when the power drops, the difficulty never drops. Что произошло на CCX? Когда большие игроки вступили в майнинг, то они майнили всего 2-3 часа, потом отключали майнинг, и через какое-то время опять продолжали. Потом они просто ушли. Но что произошло? То, что сложности майнинга остались. Мощность ушла, а сложности остались. So actually difficulty comes down after 3 to 4,000 breaks. But the difficulty was so high and the mining power was so less that one block confirmation was taking 3 to 4 days time. Так как сложность майнинга была очень высока, и для того, чтобы уменьшить, нужно было проработать в районе 3-4 тысяч блоков. И в данной ситуации сложность высокая, а мощность майнинга очень низкая. Поэтому подтверждение одного блока транзакции занимало только одного блока, одно подтверждение 3-4 дня. And now it's taking, sir, approximately 7 days because those miners never came back. И сейчас это занимает примерно 7 дней, потому что те майнеры, которые помайнили и ушли, они подняли, то есть они не подтверждают эти транзакции, их нет, а сложность осталась. And actually, cryptocurrency always is based on the fastest transaction, where we are taking at least 7 days to confirm moving from one coin from one wallet to other wallet. So we decided to make some modification in blockchain. Пиджуш говорит, что так как эти сложности транзакций были очень высоки и занимают огромное время, мы решили, в общем-то, сделать hard fork, чтобы убрать эти сложности, то есть разделить монету и привести майнинг к тому, с чего мы начинали, что мы, в общем-то, заявляли в своих белых бумагах. 10-15 секунд блок. Окей? Yeah. So actually, is when we do a hard fork, you cannot do any transaction because the blocks are stopped, and then from the next block we do the modification. Вы сейчас не можете, почему вы сейчас не можете делать никакие транзакции? Потому что все блоки закончились, остановились, и вы сможете сделать транзакции только с новым блоком, который, после окончания хардфорка. Yes. Now, but the best part is now when we'll do this modification, the MASSCRYP will be changed into advanced MASSCRYP. So anybody is holding as much coin in masscrypt.com, or anybody is holding as much coin in wallet,
they will be getting equal, that is not a split, they will be getting equal number of advanced MASSCRYPT. И самое лучшее в хардфорке, что мы выходим с новой монетой Advanced Mass Coin ADMC, которая все люди, у которых держат сейчас на руках, наших партнеров, у которых есть, не только партнеров, у которых есть на руках MASSCRYPT COIN, они получат эквивалентное количество в этих новых монетах IDMC. Okay? And this ADMC coin won't have any relation with MASSCRYPT because there won't be any more MASSCRYPT in a market. So the rate of ADMC coin will start with 8 cents. И когда хардфорк произойдет, то все практически MASSCRYPT превратятся в ADMC, и, соответственно, MASSCRYPT коинов на рынке уже не будет. И рейт, то есть начальная цена, с которой стартует монета ADMC, начнется с 8 центов за монету. Okay, so this was about the fork. Now, how this fork will happen? A lot of people ask me question, even they want to mine. So this time we'll have two kind of system after hard fork, two kind of mining. One is POW and POS. Both the mining will be implemented. Многие люди спрашивали меня, как же можно майнить, но у нас до этого было Proof of Work, POW. Сейчас у нас будет гибридная система POW и POS. Yes, Proof of Stake. Которая позволит нам, любому человеку, майнить на любом электронном носителе. So let me tell you what is C, because all are we into cryptocurrency, you should know what is POW, POS. Давайте я расскажу немножко, что такое POS. POW is proof of mining. Proof of work means you should have a physical hardware machine, that is ASIC miner or GPU miner. You need to have a physical hardware mining system to mine from POW. Что такое Proof of Work, POW? Это система, при которой вы должны физически иметь hardware, то есть железо, грубо говоря, которое может позволить делать майнинг. And proof of stake, you don't require a physical hardware. All you require a window wallet, which will be provided by us, and there you need to keep some coins. As many coins you keep there, that coin will work as a hash power, and you get a reward of mining. Что такое Proof of Stake? Это мы вам предоставим кошелек, Windows кошелек, который вы загрузите на свои компьютеры и также на телефоны. И чем больше там у вас монет будет, тем больше вы получаете, соответственно, денег, потому что вот эти деньги работают как hash-power, как, в общем-то, майнинг, по сути. Деньги работают как майнинг. И вы получите, помимо того, что у вас будет монеты, которые вы заработаете или купите, то эти монеты будут еще и приращиваться в ваших кошельках и работать как, в общем-то, майнинг. So now, yes. With this proof of stake, sir, anybody can mine. Anybody can download the wallet, buy the coin from exchange, keep in that exchange, and start mining. И с Proof of Stake, POS, любой человек может майнить, только надо будет загрузить кошелек и, соответственно, купить монеты на бирже, для того, чтобы они майнились. Все, сами по себе. Okay, now we have cleared about the hard fork and the wallet, what we are coming. It will be done within next 2 weeks. It will be completely functionable. Everything will be okay. But again, the question is, the CCX, the exchange, is on a holiday. We were shocked when we came to know that exchange goes on a holiday. Примерно через 2 недели хардфорк и кошелек будет, хардфорк закончится, кошелек будет готов для монет. И для нас было, вообще-то говоря, большим ударом, что биржа CCX идти на каникулы, на такое долгое время, на летние каникулы. Yes? Okay, so what we decided to start our own exchange. But to start our own exchange, you require an exchange license, which is time consuming and very expensive. И что мы решили после того, как мы выяснили, что CCX ушло на holiday, мы приняли решение
создать свою собственную биржу, но собственная биржа имеет, в общем, до нее нужна лицензия, нужны документы соответствующие. Окей? So we decided. So we were decided to have some joint venture with some of the company who have this facility, and we were searching for a long time. And at last, one of the company named Ramtex. This Ramtex company already had they're new company, but they have the trading license, they have the exchange license, and in future even they have the license where they can convert the fiat currency, cryptocurrency into fiat currency. И эта компания, которую мы нашли, эта компания называется Ramtex, с которой у нас будет совместное предприятие, у которой есть лицензия, у которой есть все необходимое для того, чтобы запустить собственную биржу. Yes. So even their planning was to start an exchange, and their planning was even to start an advertisement portal, and they were planning to make a payment gateway for merchants. Ramtex, компания Ramtex, она хотела создать свою биржу, создать свой рекламный портал и создать платежный шлюз для бизнесов. То есть были такие наработки. Yes, but the issue is everything runs on community. They have the technology, they have the license, they have the funding, but we have the community and we have the platform MASSCONNECT. So they, after seeing the community and MASSCONNECT, they got ready, and we did a joint venture with them. У них, соответственно, было все, кроме одного, это комьюнити, сообщество. У нас есть сообщество, у нас также есть, так сказать, и основная идея нашей компании – это выйти на платформу MASSCONNECT, то есть мы практически с ними совпадали, плюс у нас было сообщество, и, соответственно, мы решили объединить силы в форме совместного предприятия. Yes, sir, to you. Yeah. So in future, these people will make not these people, but they are a joint venture. So MASSCONNECT will make a payment gateway for merchants with the license which Ramtex have. И, соответственно, MASSCONNECT сделает, благодаря вот этой компании Ramtex, мы можем сделать платежный шлюз для тех бизнесов, которые будут присутствовать на платформе MASSCONNECT. And then we started, so by the first week of July, that is 1st of July, we'll start registration, and by 8th of July, we'll start trading on our own exchange. That will be livecrypto.exchange. Соответственно, с 1 числа мы начнем регистрации, и с 8 числа мы начнем уже торговлю на нашем собственном эксченже, который будет называться live.com exchange. Yes, sir? Livecrypto.com exchange. Livecrypto.exchange, and it will be starting from 1st of July registration, and by 8th of July it will be live. So MASSCRYP coin, advanced MASSCRYP coin ADMC will be live trading on this exchange with BTC as well as with Ethereum. Соответственно, эта биржа с 8 июля ADMC, новая монета, Advanced MASSCRYP COIN, начнет торговаться в паре с биткоином и с эфиром. Yes, sir? And the best part is now we have our own blockchain developer team in-house. И теперь самое лучшее, что у нас сейчас специально нанята компания профессиональных программистов, которые работают по блокчейну, специалист именно по блокчейну, который работает внутри компании. То есть мы уже не даем задания сторонним организациям, у нас эти люди находятся на, скажем так, на жаловании. То есть они делают работу, которая 7 часов, 24 часа в сутки. Yes, sir? Yes, so we are doing a lot of things behind the screen. We know what is happening around. A lot of people are getting negative, but let me tell you, every business have ups and downs, but we know how to bounce back from down. So because we have a roadmap for 5 years, so we know what we are doing, and we are not going anywhere. We will be in market for next 50 years. Мы, соответственно, уже говорили, что мы знаем, что сейчас непростое время, и очень много людей
негативно относится к переменам, но бизнес есть бизнес, и в бизнесе бывает вверх и вниз, это нормально для бизнеса. И у нас, в нашей компании, есть план развития на ближайшие 5 лет, ну и я думаю, что на ближайшие 50 лет тоже. То есть мы уверены в том, что мы делаем, и, соответственно, мы будем развивать это все так, чтобы все то, что мы запланировали, совершилось. Окей, сэр? The fact is, we are coming with a lot of new things. Okay, I won't disclose that thing right now but by end of this week, in the end of this month, I will disclose something new thing to you. Like we are having a joint venture with Ramtech, so we are coming up with a lot of earning opportunity also for members. But that earning opportunity will be disclosed by end of this month. Еще у нас будет много новостей для вас, но все эти новости мы о них расскажем. Это дополнительные источники доходов, это возможности работы с биржей Ramtech. Все это будет в последнюю неделю июня. То есть 1 июля стартует уже регистрация, с 8 июля стартуют торги на бирже, а с последней недели июня будет очень много интересной информации, о которой вы узнаете о том, что же делать, как делать и как это все будет работать, как вы сможете получить, самое главное, как вы сможете на этом заработать. Окей? So be assured, we are coming with a lot of big things. Always, I know one thing: you need to have small pause before you start running. So this is a small pause with a hard fork, and from July month of July, we'll get something big thing for everyone, and everyone will start earning back from this company a big amounts. And trust me, we are not going anywhere. Пиджуш говорит, что сейчас происходят небольшие вещи, но с конца месяца будут идти очень большие вещи. И поверьте ему, то есть нам, то, что мы никуда не идем, мы не пропадаем, мы движемся в том направлении, которое мы выбрали. That's what I have right now. Update from my end. So all over to you. Back to you, sir. All right, Pidjush, people asking about growth sparks. What exactly, sir? What is about what growth pack? What thing? Yeah, just okay. But basically, I think I can care about this by myself. Okay. Okay, sir. Anybody have, sir, any kind of questions or doubt related, not related growth or anything, but about the company, how the company is going to work? Any question related to company? Если у кого-то есть вопросы, которые касаются компании, пожалуйста, напишите в чат. Я открывать микрофон не буду, потому что нас слишком много, это будет очень напряженно, поэтому напишите в чат. Okay, what is the profitability from the POS smart money? What's the profit there? I'm sorry, sir, I'm not able to understand. What is it, sir? You know, POS mining, what's the profit of it? The profit depends on the power. See, that depends on the white paper will be disclosed by in next 3 days about the new white paper. And in POS, is as per the hourly basis. Actually, it's the we fix yearly interest. For example, I just give you an example. If it is 15% or 20% a year, then it will be divided into 12. It will be divided into 12 months, and then it will be divided into hours. And how as much you keep your coin, that will work as a hash power, and you will get cumulative a pro rata basis percentage. But that percentage will be disclosed with the new white paper. Окей, в течение ближайших 3-4 дней выходят белые бумаги по новому проекту, в которых будет все изложено. Но вообще он говорит, что, допустим, если доходность, допустим, 20% в год, 15-20% в год, то это делится на месяцы, потом это идет по часам, делится на часы, и каждый час, значит, начисляется сообразно с процентами, которые идут в годовые. Но эта система, я думаю, что лучше почитать в интернете, там достаточно все, в общем, написано четко по этой системе. И еще... So by next week, sir, by next week you'll get the white paper. Значит, на следующей неделе вы все получите белые бумаги, вы почитаете, там все будет написано, мы сделаем перевод на русский язык,
Там все будет конкретно по системе, по PWV, POC, POS и так далее. I can only share one thing, sir. I can share one thing, that is 40% will be out of total amount of coin. For example, as we know that 300 million coin is the maximum coin we are going to mine. So 40% will be POW and 60% will be POS. 40% будет POW и 60% будет монет POS. Okay. Yes, sir. The questions about, you know, the whole question about when it will be available to transfer from PIN to growth. So that will be in the month of July. Most probably we are planning to do it by because there will be a lot of changes in the plan as per we are getting a joint venture. You know, we are getting joint venture with Ramtex. So there will be a lot of changes, bifurcation. So that will be in that will be done within 15th of maximum by 15th of July. By which one? Sir, by maximum, this all facility will start by maximum by 15th of July. Next month till 15th. Yeah, maximum. So they can hold that money and then they can cancel and do it, everything. Oh, because we told them in June if possible, but now we move into July. No, June, but again, sir, June we got involved with the folks, sir. So that was the reason. Complete coin is going to change. So complete developer are involved with this program and even with the Ramtech program. So a lot of people are involved into it. So but again, sir, there won't be any loss because they have to get that particular MASSCRYP coin need to be converted into ADMC. No, but and then only they can do all this. From a pin to growth, we need to move just money, basically. Can we make so again, there will be. Sir, but the programming need to be changed. You need to understand, sir. We need to change the program where they need to have option of cancellation of pins and everything. So they have to cancel those pins and then you can give us. So that will take a 10-15 days time. So they will start with the end of this month. Okay. Alright, значит, Пиджуш говорит, что спинов на growth можно будет перевести, потому что сейчас очень много работы. Он говорит, вы меня поймите, что сейчас очень работа идет по совместному предприятию, по хардфорку, и все программисты зависли, тут надо менять программу, просто зашиваются, не успевают. Он сказал, что в течение 10-15 дней, значит, эта функция будет введена, и вы сможете перевести пины на свои кошельки. All right. And sir, one more thing I need to add it that most probably I'm planning to start unless and until, because from Monday I'll tell members to stop transactions because we need to work on blockchain. So what I'm planning to do for the betterment of team, because if they can't transfer the MASSCRYP coin, obviously they won't able to make people enroll. So what I'm planning to start working wallet and your turnover wallet for at least till we start the payment. We'll start internal transfer to growth from working wallet and your turnover wallet. So you can transfer to growth and then transfer from growth to the other team. Other IDs. Окей. Значит, так как у нас сейчас эти задержки, withdrawal, с withdrawal и так далее, то Пиджуш планирует включить со следующей недели функцию перевода на growth с рабочего кошелька и с кошелька товарооборота, в том числе и пока все это делается. То есть это будет дополнительная возможность нам еще раз перевести, в общем, деньги с рабочих кошельков и с кошелька товарооборота. Окей. I think, sir, that will even solve that. You give me some ideas, so that will solve those issues also. All right, okay. All right, I will give you. Okay, все остальные вопросы, друзья, я думаю, что мы сейчас отпустим Пиджуша, у него слишком был большой день. На некоторые вопросы, которые здесь я вижу, я вам сам отвечу, потому что мы не раз об этом разговаривали с мистером Пиджушем. Поэтому скажем ему спасибо. Thank you very much, Пиджуш. The next things I will care about by myself. All right, thank you very much. Thank you, sir. Okay, see ya. Bye-bye. For and trusting this company, and I assure nobody will regret later because everybody is with this company and company is for people. Спасибо.
I need to translate Pijushem. It's not a big... Yeah. Yes, you can continue. Спасибо вам за вашу поддержку компании. Я очень рад с вами работать. И, значит, все, что компания обещала, она выполнит. Окей? Okay, sir. Thank you very much. I'll take a leave for the day. Yeah, bye-bye, sir. Bye-bye, everyone. All right, thank you. Итак, значит, вопрос по тому, как деньги, которые зависли на бирже, будут выведены. Очень просто. Будет специальная страница сделана, в которой вы вставите свой ID, свой кошелек, в бэк-офисе, соответственно, и кошелек на CSX, и компания зачислит вам на ваш кошелек отдельный ADMC количество MASSCRYP, которые у вас находятся на кошельке на CSX. То есть никакие массы, которые у вас есть, не будут потеряны. Так что с этим проблем никаких не будет. На каком алгоритме будет майниться ADMS? Алгоритм в белой бумаге вы увидите на следующей неделе, все в этих белых бумагах есть. С кошелька от оборота с правого. Так. Я думаю, что вопрос о том, что делать партнерам, которые поставили MASSCRYP COIN на вывоз с биржи CSEC на MASS кошелек, после того, как биржа вышла на каникулы. Это понимаешь, что деньги где-то зависли, соответственно, они либо вернутся, если они не дойдут до вашего кошелька, то они вернутся на биржу, соответственно, вы их пишете на страницу, которая будет в бэк-офисе, ваши данные, и вам засчитаются ваши ADMC на ваш счет. Так. Ну вот странный вопрос, который мы, по-моему, ответили с Пиджушем. Мы не имеем возможности выводить заработанные деньги, когда будет возможность вывода на биржу 8 июля следующего месяца с открытием биржи. На фиат вы не сможете вывести, но на биткоин и эфир вы сможете поменять. Почему Пиджуш никогда не показывает лицо, подозревает, что прячется? В следующий раз я обязательно попрошу его открыть свое лицо. У него очень плохая связь в Индии, и он на мобильном телефоне. Периодически мы его так просим, он открывает. Так что в следующий раз я обязательно вам покажу Пиджуша, если вы так хотите. Я думаю, что проблем с этим у него нет. И тем более на Западе у нас как бы особо не принято открывать лица. То есть мы говорим, у нас самая главная беседа, а не показать себя на экране. Главное, это информация, которая дается. Так. Вот кто-то его видел. Нужно чаще посещать вебинары. Правильно, абсолютно. Да, многие его видели. И, кстати, друзья, вы можете зайти на Facebook. У него есть там своя страница. Недавно он был с семьей. Там можно видеть всю его семью. 2 прекрасных дочек, жену. Как он провел 2 дня в отрыве от производства, никто не мог достучаться, но он этого заслужил, потому что спит по 2-3 часа и работает на компанию. Где гарантия, что новая биржа снова не начнет сильнее нас манить? Ну, первое, это смешанный алгоритм POS. Почитайте, пожалуйста, мы скинули информацию по нашим основным каналам, что такое POS, как это работает, и, соответственно, вы просто поймете, что там не нужно уже действовать как вот физическими методами, то есть железо, а будет работать количественный фактор, то есть количество монет. У нас их очень много у партнеров компании. И, соответственно, наша хэш-пауэр, этих множество монет, но больше, чем хэш-пауэр тех же майнеров. Так все-таки будет всего 1 монета или 2? Будет 1. Мы будем поддерживать монету ADMC. Вот эту монету наше сообщество будет поддерживать. Она будет применяться в MASSCONNECT, она будет применяться на бирже, ну плюс биржа, соответственно, наша биржа. То есть совместное предприятие, соответственно, мы можем, так сказать, контролировать эту биржу, это что хорошо на самом деле. Проценты, все переводится на ADMC. Забудьте, MASS становится ADMC и все. MASS это было хорошее начало, мы многому научились, поимели некоторые проблемы, но, опять же, учеба это главное, какие выводы делает бизнес от тех проблем, с которыми он сталкивается. И я смотрю, как работает Пиджуш, как работает компания, то мне приятно работать с такой компанией.
Новый маркетинг мы обсудим в последнюю неделю июня, пока мы обсуждать здесь не будем. Маркетинг отличный, мне он очень нравится, но мы будем говорить об этом в конце июня. Еще раз повторяю, в каких монетах будет расчет по заработку в ADMC, потому что как только хардфорк закончится, масса не будет. Майнинг будет продолжаться до того момента, пока у вас не намайнится $120, потому что майнинг переносится в новую компанию. Значит, ну, я понимаю, что задержка с переводами спинов на growth, но тут же надо понять компанию, что основная задача сейчас не переводе монет с кошелька на кошелек или на growth или еще куда-то, а в том, чтобы сделать этот hard fork, это очень много работы, и сделать новый сайт, exchange, это масса работы. Я понимаю, что программисты заняты. И давайте дадим им время, давайте, чтобы все сделано правильно. У нас компания есть MASSCONNECT LLC, вот это основная компания, которая занимается проектом MASSCONNECT. И, соответственно, есть будет совместное предприятие с компанией Ramtex. Это биржа, которая, в общем-то, вливается в общую систему MASSCONNECT. То есть MASSCONNECT – это основное, куда мы идем. Мы шли сначала одной дорогой, но эта дорога, к сожалению, по ряду причин оказалась достаточно сложной, неподъемной. Мы выбрали другой путь, который, по нашему мнению, по мнению других специалистов, приведет нас к победе. Так что все здесь нормально. Единственное, по времени немножко опаздываем. Ну, вопрос странный. Как будет считаться те MASSCOIN, которые у нас в кошельках приобретены по 61 центу, а новая монета будет по 8 центов? Разница ведь большая. Конечно, большая. Биткоин когда-то был $12, потом поднялся до 20, сейчас в районе 7 тысяч. А вы купили по 20 тысяч. Ну, что дальше? Ну, а дальше он вырастет до, соответственно, 61 и $6, и до $100 вырастет монета при правильном подходе. К счастью, мы хорошо учимся, компания хорошо учится на ошибках, которые, и на опыте, который вот сейчас эти 8 месяцев, 9 месяцев, которые компания проработала, наработано очень много опыта интереснейшего, который приведет нас, в общем-то, я считаю, к победе и реализации тех задач, которые были поставлены в сентябре прошлого года. Перезагружать бэк-офис, то есть вы можете перезагрузить, потому что то, что у вас перезагружается, то будет дорабатывать. Как только запустится второй блок, то есть вот эта биржа, майнинг уходит туда. Но остатки майнинга будет дорабатываться на MASSCRYP. То есть вы можете сейчас перезарядиться, и вы получите свои 120 опять. Это проблем в этом нет, никаких нет. Обмен монет будет производиться по количеству монет. Не набежала, набежит. Как набежит, если вы набежал до 8 числа, то вы сможете перезарядиться и еще раз заработать майнинг. Если не перезарядиться, то есть это уже другой вопрос. Майнинг профит не меняется несколько недель, потому что сейчас идет работа над программой. Сейчас остановлена блокчейн, откуда майнинг. У нас весь майнинг настроен на майнинг MASSCRYP. Насчет бонусов, начисления бонусов, хороший вопрос. Значит, сейчас, вчера мы с ним говорили по этому поводу, начисление бонусов, это ошибка программы. В течение ближайших 7 дней эту ошибку исправят. Перевод монет с кошелька турновер будет одноразовая акция или будет открыт на определенное время. Пока вот то, что вы сейчас узнали, и то, что я узнал, мы узнали одновременно. То есть Пиджушем сказал, что со следующей недели будет открыта возможность с рабочего кошелька, из кошелька товарооборота перечислять на свои, на пакет Growth. А на сколько времени? Нет, он сказал, до момента включения биржи. То есть практически, я думаю, до 8 июля это будет возможно. То есть время будет. Ошибки в начислении бонусов Growth пакета, об этом известно. Значит, скиньте информацию в службу поддержки, потому что это программная ошибка. И опять же, Пиджушем сказал, что сейчас над этим ведется работа, в течение 7-8 дней это будет зафиксировано, и все проценты вернутся назад. То же самое проблема, начисление роялти, та же самая история. То есть сейчас с этим разбираются конкретно.
Биржа, которая это совместное предприятие с Ramtrex. Биржа Live Crypto.exchange. Так называется биржа. Она является нашим совместным предприятием, то есть партнерской организацией. Причем менеджмент, то есть у Ramtrex есть лицензия, есть документы на эту биржу, у нас есть мы. То есть у нас есть менеджерская команда, у нас есть сообщество, и вот это сообщество будет помогать работе, то есть раскручивать эту биржу, которая, в общем, планируется по работе этой биржи, привлечь другие монеты и в следующем году выйти на работу даже с выводом на фиатные деньги. Это планируется в первом квартале следующего года. Поддержка на русском языке. Смотрите в информацию. У нас есть информация от Ольги Кауровой, где как обращаться в русскую службу поддержки. Итак, друзья, Ramtrex. Retailer and Merchant Trex Trading Exchange. Retailer and Merchant Trading Exchange. Так вот расшифровывается Ramtrex. Ритейлер – это продавцы, merchant – это те, кто бизнесмены, трейдинг – это торгующие, exchange – это биржа. Окей, значит, еще неделя у нас будут некоторые изменения, то есть вы можете переводить, давайте подытожим, переводить с ваших рабочих из турновера на ваш growth. Плюс на следующей неделе появляются белые бумаги, которые вы почитаете больше по новой монете и новых, значит, о том, как это все будет работать и все, что где. Да, многие не умеют работать на бирже, планируется обучение. Да, планируется, сейчас ведутся переговоры с очень интересными людьми, специалистами, именно русскоязычными специалистами по криптовалюте, по криптообучению. По результатам, значит, я вам все это расскажу. То есть, скоро мы об этом узнаем и начнем обучение. Это обязательно. Планируется обучение. Это абсолютно точно. Итак, друзья, спасибо вам за внимание. До следующей информации. Сейчас, значит, ничего не прекращается. MASSCONNECT работает, как работал, но только, значит, акцент будет все время идти на growth пакет, то есть приумножение. Это MASSCONNECT. Следующий проект, который мы расскажем в конце июня, это построение команды, раскрутка биржи, раскрутка возможности зарабатывания на монетах, на токене, о котором Пиджушем сегодня рассказал, но это будет все последнюю неделю июня. Андрей Кабаев, что будет с партнерами прямыми, значит, регистрация в новый проект будет идти, то есть как совместный проект, совместное предприятие будет идти сообразно вашей структуре, то есть будет ссылки, вы должны контактироваться с этими лидерами по ссылкам, которые будут переданы по структуре. В первую неделю с 1 по 8 будет предрегистрация, это нашей структуры, с 8 числа запускается для всего мира. Все, друзья, все, спасибо за внимание. Значит, запись будет выложена Ольга Кауровой. Спасибо тебе за огромную проделанную работу, которую ты проделываешь. И всем всего доброго, до скорой встречи. Пока. Счастливо.